करो। चिंता संतान हंतारो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि लक्ष्मीदाब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाब्धिसेव्यं कीर्तन करूं? करो। लटपटी पागवनी शिरआज लटपटी पागवनी शिरआज लटपटी पागवनी शिरआज लटपटी पागवनी टेढ़ी धरी चंद्रिका सुंदर भई मन्मथ लाज लटपटी पागवनी शिरआज नख सिख बाने कहत न आवे अटपट भूखन साज नख सिख बाने अटपट परमानंद दास को ठाकुर नवल कुंवर व्रजराज लटपटे पागवनी शिरआज प्रश्न करूं? हाँ करो। सेठ पुरुषोत्तम दास ने 10वां प्रश्न। और एक समय सेठ के सगे संबंधी में मामा लगत हो तो सेठ जी सो कहे नित्य जो गया को चलो तो मैं तिहारे संग चलो। तब सेठ कहे अवकाश पाई के चलेंगे। सो
चैत महीना आयो। तब वह मामा ने बहुत बहुत आग्रह कियो, जो गया चलो। तब सेठ ने 2 गाड़ी की तैयारी कराई। एक गाड़ी पर राजभोग पाठे सेठ चले, सो कोस 5 चढ़ गए। तब एक बैंगन को खेत आयो। तब तामे ते खेत वाले ने सुंदर बैंगन चीनी के बड़ो टोकरा भरी के धरियो, सो सेठ की दृष्टि पड़ी। तब सेठ जी ने गाड़ी ठारी कराई। वह विचारे, जो श्री मदन मनोहर जी से सेन भोग लायक साग होइगो। तब वासो कहे, जो यह बैंगन को कहाँ लेंगो। तब वह कहो, 1 रुपया लगेगो। तब सेठ ने रुपया दे बैंगन सब गाड़ी में धरी। गाड़ी वान सो कहे, बेगे गाड़ी पाछे को घर को हाकी, टोको 1 रुपया देंगो। यहाँ श्री मदन मोहन जी के रुक्मणी सो कहे, बेग तो उठी के नहाई के पूरी कड़ी सेठ साक लेके आवत है। तब रुक्मणी ने कही, महाराज सेठ तो गए हैं। तब श्री ठाकुर जी ने कही, सेठ गया करी आयो, उनकी गया पूरन भई, तू उठी के पूरी बेगे करी। तब रुक्मणी नाही के मैदा घर में सिद्ध हतो, सो पूरी करन लागी। तब से पहर एक रात्रि गई हती, कुछुक पूरी बाकी रही। तब सेठ घर पर आई पुकारे। तब गोपाल दास ने किवाड़ खोली लिए। तब सेठ रुक्मणी सो पूछे, कहाँ समय है। तब रुक्मणी ने कही, पूरी करी है, साक नहीं है। तब सेठ जी ने कही, मैं साक लायो हो। तब रुक्मणी ने कही, बेगे संवारी देऊं, थोड़ी सी पूरी रही है। तब सेठ जी और गोपाल दास मिलके बैंगन सवारी दिए। रुक्मणी ने सामग्री सिद्ध करी। सेठ नहवाई के भोग धरे। तब सेठ गोपाल दास कहे, देश 5 वैष्णव बेगे मिले लिवाई लायो। तब गोपाल दास वैष्णवन को बुलाई लाए। इतने समय भयो भोग सराय सेन आरती करी। श्री ठाकुर जी को बोधाय अनुसर कराई। वैष्णवन सो मिली के महाप्रसाद लिए। पाछे वह मामा कछुक दिन में गया करी आयो। तब कहो, तुम पाछे ते क्यों फिरी आए। तब सेठ ने कही, मोको कहाँ पूछत हो, मेरे घर में कछु काम हतो, ताते फिरी आयो। जो वे सेठ पुरुषोत्तम दास यादव जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताही कहिए।
આમાંથી સુખ મળે છે કે આપણે ઠાકોરજીની વાત ગુપ્ત રાખવી જોઈએ. આપણે સેવા કરીએ છીએ એ વાત ગુપ્ત રાખવી જોઈએ અને આપણે જે બી વસ્તુ એટલે સારી દેખાય આપણે પહેલા ઠાકોરજી માટે લઈ જાય એવું સોચવું જોઈએ કે આ ઠાકોરજીની છે એમ. સુંદર વસ્તુ ઠાકોરજી આપણા જ પૈસાની હોય એટલે આ પ્રસંગમાંથી આ વાત કેવી રીતે સમજાઈ? કઈ વાત કરી ને. હા તો પેલા ધનમાં તો એમને દેખાણી કે આ બેંગન ખેતનો તો એમને ઉભી રાખાવી અને પોતાના પૈસાથી જ ઈ જોઈ તો પેલા ભગવાન માટે બેંગન લીધી અને પછી પધાર્યા અને કર્યો અને એમના મામાને કીધું ને કે હું ત્યાં પાછો આવી એટલે એમ પાછા આવ્યા હતા. પાછા આવ્યા હતા. હવેથી તમે લોકો એવી આદત રાખો કે જે પણ શીખ આમાંથી તમે જણાવો ને એ પ્રસંગના કયા અંશમાંથી એ વાત સમજમાં આવી છે એ બોલીને પછી એમ કેવું. દાખલા તરીકે પુરુષોત્તમદાસ યાત્રા મૂકી અને પાછા વચ્ચે આવી ગયા તો એમના પોતાના ઠાકોરજીમાં એમનું મન હતું એટલે આવી ગયા, પણ એ વાત એમણે કોઈને જણાવી નહીં. એટલે આપણા પ્રભુ માટેનો આપણો જે ભાવ છે એ આપણને ગુપ્ત રાખવો જોઈએ, પ્રકટ ન કરવો જોઈએ. એ આનાથી આપણને શીખ મળે છે. બીજું, ઠાકોરજી લાયક કોઈ વસ્તુ આપણને જોવા મળે એ ઉત્તમ વસ્તુ હોય એમાં ઠાકોરજીનો વિચાર આપણા મનમાં પહેલા આવવો જોઈએ. તો પુરુષોત્તમ દાસને પણ રસ્તામાં ખેતરમાં સુંદર રીંગણા શાક દેખાયા તો એમને સૌથી પહેલા પોતાના ઠાકોરજીને રોગાવાનો વિચાર આવ્યો. ઉત્તમ વસ્તુ પહેલા પ્રભુ અંગીકાર કરે એવું આપણા મનમાં ભાવ હોવો જોઈએ. સમજાયું? હજી આમાંથી કઈ શીખ ઓર પણ મળી શકે છે? કોઈ કહેશો? જલપીત અરે સિદ્ધાંત રહસ્ય બોલું? હા બોલજે, પણ હમણાં પેલા એક થઈ જાય ને વિષય પછી. અત્યારે અમે વાર્તાની શીખ સમજી રહ્યા છીએ ને. બીજી આમાંથી કઈ શીખ તમને મળે છે? મને આમાંથી પ્રશ્ન છે. અચ્છા, તો પ્રશ્ન કરો. એમ છે કે આમાં પુરુષોત્તમ દાસ એમને લાલચ આપ્યો પાછળ લીધી તો એ લાલચ ના અપાય ને. તારી અવાજ કપાઈ તો સમજાયું નહીં. શું પૂછ્યું પુરુષોત્તમ દાસ? એટલે પુરુષોત્તમ દાસે પૈસા આપ્યો એટલે એમને ગાડી પાછી લીધી એટલે એમને લાલચ આપી એટલે લાલચ ના અપાય ને. કોને લાલચ આપી? ગાડી વાળાને? શું આપી લાલચ? કઈ પણ પૂછે ને તો એના પહેલા જે પ્રસંગ તમે બોલ્યા હો એમાં આવું આવ્યું, એમાંથી આ પ્રશ્ન થયો, એવી રીતે પ્રશ્ન પૂછો. આમાં એમ આપ્યું છે કે 1 રૂપિયો આપીશું તમે પાછી લઈ આવો તો એને પાછી લીધી એમના ઘરે હાકીને. તો લાલચ આપવી ન જોઈએ એમ તારું કેવું છે એમ? અચ્છા, કોઈને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો હોય તો આપો. હા બોલ.
મને એવું લાગે છે કે અહીંયા એમણે શેઠ પુરુષોત્તમદાસને જબરદસ્તી એમના મામા લઈ જતા હતા ગયા, તો એમને રસ્તામાં ઠાકોરજી માટે ઉત્તમ સામગ્રી બેંગન લાગ્યા તો એમણે લીધા, તો તે ગાડીવાળો ચૂપ રહીએ અને એમનો જે માર્ગનો સિદ્ધાંત છે તે પણ ગુપ્ત રહીએ, એના માટે એમણે લાલચ આપી. એટલે ક્યારેક આપણે કોઈ નાના બાળકને બી કોઈ કામ કરવા માટે લાલચ આપતા હોઈએ છીએ, પણ ક્યારેક એની ભલાઈ માટે પણ એવું લાલચ હોય છે. એટલે હર વખતે હોય એવું જરૂરી નથી, પણ આપણે અને અપવાદ તરીકે પણ લઈ શકીએ. મને એવું સમજાયું. જો આમાં પ્રસંગ જે છે એ ધ્યાનથી સમજો કે પુરુષોત્તમદાસ ઠાકોરજીના રાજભોગ વગેરે કરીને ને ઘરેથી નીકળ્યા છે. રસ્તામાં થોડો અંતર સુધી પહોંચ્યા, એના પછી એમને ઠાકોરજી લાયક બેંગન રીંગણા છે એ ખેતરમાં જોયા અને એમને એમ વિચાર આવ્યો કે આટલા ઉત્તમ ઠાકોરજી લાયક છે તો ઠાકોરજીને કોઈ રીતે પણ અંગીકાર કરાવવા. હવે રસ્તામાંથી પાછા ઘરે ઠાકોરજીને ઉત્થાપનનો સમય થાય ત્યાં સુધી પહોંચી જાય, જેથી ઠાકોરજી શયન ભોગમાં આરોગી શકે, એના માટે એમને ઉતાવળ તો કરવી પડે ને. તો જે ગાડી ચલાવી રહ્યો છે એ ચલાવનાર છે એને થોડી લાલચ આપવી પડે, નહીં તો એમ કે ભાઈ મારો બળદ કે ઘોડા જે હોય તે એને હું શું કામ મહેનત કરાવું તમારા માટે. જેમ આપણે કોઈ વાહનમાં હોઈએ અને આપણે ડ્રાઈવરને એમ કહીએ કે થોડી ભગાવજો તેજ, અને એ કહે કે નહીં હું તો સ્લો સ્પીડ ઉપર જ જઈશ, તો આપણે એને એમ કહીએ કે લે 5 રૂપિયા વધારે દઈશ તને, જલ્દી પહોંચાડી દે. ઠાકોરજીના સુખાર્થે એ સામગ્રી ઉત્તમ સામગ્રી પ્રભુ અંગીકાર કરી શકે સમયસર, એટલા માટે પુરુષોત્તમદાસજી એમ ઈચ્છતા હતા કે હું જલ્દીથી ઘરે પહોંચું. એના માટે એમણે ગાડીવાળાને કહ્યું કે થોડું જલ્દી ચલાવો, પહોંચાડી. ઠાકોરજી માટે તો જે કરવું હોય તે કરી શકાય, એનો તો કઈ વાંધો છે જ નહીં. બાકી સાચી વાત છે આપણે લાલચ આપવામાં એટલી નુકસાની નથી જેટલી આપણે લાલચ કરવામાં નુકસાની છે. જેમ તને એમ લાલચ આપવામાં આવે કે તને ભાવતી વસ્તુ તને જમાડીશ, તું તારું હોમવર્ક જલ્દી પૂરું કરી લે, તો જે આપનાર વ્યક્તિ છે એને થોડું નુકસાન છે, એને તો ફાયદો જ છે ને. એ તો તારા હિત માટે તારી માં તને એમ કહે છે. પણ તું જો એ વાતને પકડી લે અને પછી એવું મન બનાવી લે કે મને કંઈક આપો તો જ હું કરું, એવી તને આદત પડી જાય, તો પછી લાલચ બુરી બલા હે એમ કેવું પડે કે બધી વસ્તુઓ લાલચથી ન થાય. પછી વસ્તુ જ્યાં સુધી આપણને કોઈ વાત સમજમાં ના આવતી હોય અને લલચાઈને આપણે કરીએ તો આ સુધી ઠીક વાત છે, પણ પછી એનું મહત્વ સમજાય તો વગર લાલચે પણ એ વસ્તુ આપણને કરવી જોઈએ. એવી આદત આપણને ન પડવી જોઈએ કે મને કોઈ આપો તો. તો લાલચનો એક પાર્ટ એ છે કે આપનાર વ્યક્તિ છે, લાલચ જે લલચાવે છે આપણને, એને એટલું નુકસાન નથી કરતું જેટલું એ લાલચ જેને આપવામાં આવે છે એ વ્યક્તિને નુકસાન કરે છે. આ વાત આવી સમજમાં? સમજમાં આવી? જી, આમાંથી મને એમ સમજાયું કે આપણે લાલચ એમ ઠાકોરજી માટે જેમ દીધો હોય કે એમને એટલે એવું લાલચ નથી આપ્યું, એમને કીધું કે 5 રૂપિયા આપીશું જલ્દી પહોંચાડી દે એવી રીતે કીધું, અને ઠાકોરજીના હિત માટે એટલે એમ
ઠાકોરજીને આપી શકે, એટલે એ સામગ્રી બનાવી શકે એટલા માટે કીધું, એટલે એ હાલે. પણ આપણે એ વાતને એમ પકડી લીધો કે આમ મને આ આપ, નકા હું નહીં કરું. એટલે આપણે મારો એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે મને કંઈક ખાવાનું આપજો, રોજ હું લેસન કરીશ, તો પછી હું વાતને પકડે ખાવાનું આપો તો લેસન કરી દઉં. તો એ ના કરે, એ લાલચ થઈ ગયું. એ ખરાબ કેમ કહેવાય? એનાથી શું થાય? આપણે એની આદત થી જશે. આપણે કોઈ આમ કરશું નહીં જ્યાં સુધી આપણે કઈ આપશે નહીં. સારું, ચલો વેણુ હવે કરી લે તો સિદ્ધાંત રહસ્ય. पक्षे एकादश्यामानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तं तदक्षरसोच्यते ब्रह्म सम्बन्ध करणात् सर्वेषां देहजीव सर्वदोषनिवृत्तिः दोषा पञ्चविधा स्मृता सजादेशकालोत्था लोकवेदनिरूपिता संयोगजा स्पर्शजाश्च नवन्तव्या कथञ्चन अन्यथा सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णन न निवृत्तिः कथञ्चन असमर्पितवस्तूनां तस्माद्वर्जनमाचरेत् वेदिभिः समर्पयित्वा सर्वं कुर्यादिति मतं देवदेवस्य स्वामी भुक्त कथञ्चन तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणं दत्तापहार वचनं तथा च सकलं हरे न ग्राह्यम् इति वाक्यमि भिन्नमार्गः परं मत सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्ध्यति सा कार्य समर्पयित्वा सर्वं कुर्यादिति स्थितिः गङ्गात्वं सर्वाणां गुणदोषादिवर्णन गङ्गात्वेन निरूप्यस्यात् तदत्रापि चैव हि इति श्रीवल्लभाचार्य उच्यते। તો આ પુસ્તકમાં વાંચીને બોલે છે કે મોઢે પાઠ કર્યો? મોઢે પાઠ કર્યો. હા, એવું ક્યારે પણ નહીં કરવાનું. પુસ્તકમાં રાખીને એના ઉપર આંગળી ફેરવતા ફેરવતા જ કરવાનું, કેમ કે તારી 4-5 આમાં ગડબડી થઈ ગઈ. સમજમાં આવ્યું? મોટા અક્ષરવાળી પુસ્તક હોય ને એ સામે રાખવાની, જે આપણે પાઠ કરતા હોઈએ એના ઉપર આંગળી ફેરવતા જવાનું, અને બહુ સ્પીડમાં નહીં કરવાનું, સ્લો કરવાનું, તો ઉચ્ચાર શુદ્ધ થાય અને ભૂલ ન થાય. ઠીક છે, ચલો હવે આગળ. જલભેદ કયો શ્લોક? કેટલા થયા તમારા? જે 19 થઈ ગયો તો 19મો થઈ ગયો. અચ્છા, તો શું પેલા તમે પાઠ કરો છો મીઠાનો? જી. કેટલા શ્લોક થઈ ગયા એનો પાઠ કરો છો? જી. હા, તો કરો વારાફરતી એક શ્લોક નો કરો. કોણ કોણ બોલે છે પાઠ? હું, ઋષિર, ભક્તિ, પ્રશ્નેશ, અક્ષિતા, અને ત્યાંથી નિત્ય, આશ્રય, કલ્પ અને સ્વામી અર્પણ. અને ચલો શરૂ. નમસ્કૃત્ય હરિં વક્ષે સદ્ગુણાનાં નિવેદકાન ભાવાન વિંશતિદા ભિન્નાન સર્વસંદેહવારકાન. બોલો કલ્પ. गुणदावन्तो यावन्तो हि जले मता गायकाः कूपसङ्कास गन्धर्वा इति विश्रुता कूपवेदास्तु यावन्तस्तावन्तस्तेऽपि सम्मता कुल्या पौराणिकाः प्रोक्ता पारम्पर्यायुता भुवि.
क्षेत्रप्रविष्टास्ते चापि संसारोत्पत्तिहेतवः वेश्यादिसहिता मत्ता गायका गर्तसङ्गीताः। જાતે જ અહીંયા ગડબડ કરી છે. जी પાછું કર, વેશ્યાદિ બોલતો. वेश्यादि सहिता मत्ता गायका गर्तसङ्गीताः। બસ હવે બસ ચાલો કરો. जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीवन हृदयास्तु पण्डितः गानोपजीविनः हृदयास्तु पण्डितः प्रोक्ता भगवच्छास्त्र तत्परा संदेहवारकास्तत्र सूदा गम्भीरमानसाः सरकमलसम्पूर्णाः प्रेमयुक्तास्तथा बुधाः अल्पश्रुताः प्रेमयुक्ता वेशन्ता परिकीर्तिताः कर्मशुद्धाः पल्वलानि तथाल्पश्रुतभक्तयः। સંધિ છુટ્ટી કરીને નહીં બોલવાની, નહીં તો છંદ તૂટી જાય. તથાલ્પશ્રુતભક્તયઃ. तथाल्पश्रुतभक्तयः तथाल्पश्रुतभक्तयः. અને વિસર્ગ પછી ક અને પ આવતા હોય તો અક અપ એવો ઉચ્ચાર થાય. આ તો આપણે બહુ પહેલે શીખેલા છીએ. અલ્પશ્રુતા પ્રેમયુક્તા, તો અલ્પશ્રુતા હા એવું ઉચ્ચાર ન થાય જ્યારે પ પાછળ આવતો હોય તો. અલ્પશ્રુતા પ્રેમયુક્તા વેશન્તા પરિકીર્તિતાः કર્મશુદ્ધા પલ્વલાनि तथाल्पश्रुतभक्तयः. योगध्यानादिसंयुक्ता गुणावर्ज्य प्रकीर्तिताः तपोज्ञानादिभावेन स्वेदजास्तु प्रकीर्तिताः. બોલે છે. હા ચલો કરો સાંભળો. अलौकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोक्ता हरेर्गुणाः कादाचित्कः शब्दगम्य पदशब्दः प्रकीर्तिताः. देवाद्विपासनोद्भुतां प्रश्वागुमेतिगोत्खदा साधनादिप्रकारेण नवदा भुक्तिमार्गतः. કોણ બોલે છે? અચ્છા બોલી દીધું ક્યારે? હા હા હું એને રુચિ સમજો. હા ચલો કરો કલ્પ. તમે જે લોકો પણ બોલતા હોય ને એ લોકો હેન્ડ રેઝ કરો પેલા આમાં, તો મને મેનેજ કરવાનું સરળ થાય. કલ્પ તું હેન્ડ રેઝ કર. હા ઓલવેઝ એ પ્રેક્ટિસ કરતો. કીર્તનીઓ તું એ કર હેન્ડ રેઝ. प्रेमपूर्त्या स्फूर्धधर्मा चन्दमानः प्रकीर्तिताः यादृशाः तादृशाः प्रोक्ता वृद्धिक्षयः विवर्जिताः. भावनास्ते समाख्याता मर्यादैका प्रतिष्ठिताः अनेक जन्म संसिद्धा जन्मा प्रभृति सर्वदा. હું બોલું? કોણ બોલે છે? હું વેણુ. વેણુ હા બોલ. સંગાદિ ગુણ દોષાભ્યામ દીક્ષયયુતા ભુવિ નિરંતરોદગમયુતા
नद्यस्य ते परिकीर्तिता આમાં જો બે ભૂલ કરી છે. નિરંતરોદ્ગમ દ અડધો છે ને ગ સાથે જોડાયેલો છે, તો નિરંતરોદ્ગમયુતા. પછી નદ્યસ એમાં જે સ છે એ અડધો છે એટલે નદ્યસ્તે પરિકીર્તિતા. આટલું સુધારીને ને બોલ. लालन संगादी थी નહીં, બીજી લાઈન. निरन्तरोद्गमयुता नद्यस्ते परिकीर्तिता. આભાર, બહુ સરસ બોલ્યું. હવે મ્યુટ થઈ જાઓ. ઓ ક્યાં ગયો? હાથ ઊંચો જ રાખો. કોણ છે? વિકાસ શેઠ. હા, પછી રાજગોળનો હિસાબ કરી દીધો છે મેં. ચાલો, કોણ કરશે હવે? માંડવીથી કરો હવે, તમારો વારો છે. બેઠા શું છો? एतादृशा स्वतन्त्राश्चेत् सिन्धव परिकीर्तिताः पूर्णा भगवदीया ये शेषव्यासाग्निमारुताः. जलनारदमैत्राद्यास्ते समुद्राः प्रकीर्तिताः लोकवेदगुणैः मिश्र भावेनैक हरेर्गुणान्. भावेनैके हरेर्गुणान् वर्णयन्ति समुद्रस्ते समुद्रास्ते शारदा शारद्यास्पट प्रकीर्तिता. षट् प्रकीर्तिता गुणातीततया शुद्धान् सच्चिदानन्दरूपिणः. सर्वान्नेव गुणान् विष्णोन् वर्णयन्ति विचक्षणाः ते मृत्योदाः समाख्यातास्ते तद्वाक्पानं सुदुर्लभम्. तादृशानां क्वचित् वाक्यं दूतानामेव वर्णितम्. ક્યાં છે? આટલું ભ્રષ્ટ ઉચ્ચાર કેમ કરે? तादृशानां क्वचित् वाक्यं दूतानाम् एव वर्णितम्. अजामिलाकर्णनवद्बिन्दुपानं प्रकीर्तितम्. रागाज्ञानादिभावानां सर्वथा नाशनं यदा तदा लेहनम् इत्युक्तं स्वानन्दोद्गमकारणम्. હવે આ નવું કરવાનું છે. હા, ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત
તથા આંગળી રાખીને અને ધીરે ધીરે એને સમજજો. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલમ ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ચલો ભક્તિ, બધા લોકો ધ્યાનથી સાંભળજો, આંગળી રાખજો પુસ્તક ઉપર. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત સર્વે પતિતોદકવત તથા ઉક્તાતિરિક્ત વાક્યાની ફલં ચાપि તથા તતઃ. ઉદ્ધૃતોદકવત
सर्वे पतितोदकवत् तथा उक्तातिरिक्तवाक्यानि फलं चापि तथा ततः उद्धृतोदकवत् सर्वे पतितोदकवत् तथा उक्तातिरिक्तवाक्यानि फलं चापि तथा ततः उद्धृतोदकवत् सर्वे पतितोदकवत् तथा उक्तातिरिक्तवाक्यानि फलं चापि तथा ततः उद्धृतोदकवत् सर्वे पतितोदकवत् तथा उक्तातिरिक्तवाक्यानि फलं चापि तथा ततः उद्धृतोदकवत् सर्वे पतितोदकवत् तथा उक्तातिरिक्तवाक्यानि फलं चापि तथा ततः। તમે જુઓ હજી રસ્વ દીર્ઘમાં અને સંયુક્ત અક્ષરના ઉચ્ચારમાં તમારી ઘણી બધી ભૂલ છે. ક્યારેક તમે શબ્દના ઉચ્ચાર કરો છો ત્યારે ઉચ્ચાર શુદ્ધ થાય, પણ જ્યારે આખા શ્લોકનો ઉચ્ચાર કરવા જાઓ ત્યારે રસ્વનું દીર્ઘ થઈ જાય છે અને સંયુક્ત અક્ષર છે ત્યાં પણ ગડબડી થાય છે. કોમન પ્રિન્સિપલ આપણે આ વિષયમાં એ રીતે પહેલે સમજ્યા છીએ કે જ્યાં પણ દીર્ઘ હોય તો રસ્વ સ્વરના ઉચ્ચાર કરવા માટે આપણને જેટલો ટાઈમ આપીએ એનાથી વધુ સમય દીર્ઘ માટે આપો તો જ એનો ઉચ્ચાર નીકળે. તો ઈ ને ઈ, ઈ, ઈ પહેલું રસ્વ છે, બીજું દીર્ઘ છે. ઉ, ઉ આ રસ્વ અને દીર્ઘનો ભેદ છે. તો જ્યારે પણ તમે બોલો, જેમ પતિતોદક શબ્દ બોલ્યા ત્યારે તો તીમાં જે ઈ છે એ રસ્વનો ઉચ્ચાર થયો, પણ જ્યારે તમે તમારી જૂની આદત પ્રમાણે ઉચ્ચાર કરવા જાઓ ત્યારે પતિતોદકવત તથા પતિ આ દીર્ઘ થઈ ગયો. જો આગળ તમને ભવિષ્યમાં સંસ્કૃતમાં વિષયો વધારે સમજવો શીખવો હોય તો અત્યારે જે આ તમારી ભૂલ છે એ તમને ભારી પડી શકે. સમજમાં આવ્યું ને? કેમ કે પતિત અને પતિ આ બે શબ્દ સાંભળવામાં સરખા લાગે છે, પરંતુ બંનેના અર્થ વિપરીત છે. પતિત એટલે નીચે પડેલો અને પતિ એટલે હસબન્ડ, વર. રસ્વ અને દીર્ઘમાં આટલો ફરક પડી જાય. તમે લોકો જ્યારે પણ ઉચ્ચાર કરો ત્યારે આ વાતને ખાસ અત્યારથી જો તમે શીખશો તો જ ભવિષ્યમાં તમે શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરી શકશો. નહીં તો ખોટું અત્યારે ચડી જશે એ જીવનમાં ક્યારે સુધરશે નહીં. એ જ રીતે સંયુક્ત અક્ષર છે, જેમ ઉદ એમાં દ અડધો છે જેને હલ કહેવાય છે. તો ઉદ એમ નહીં, ઉદ એકદમથી સ્ટોપ થઈ જવાનું છે. ઉદ એટલે શબ્દનો દ નો ઉચ્ચાર કરતા જીભ આપણા તાલુ સાથે, એટલે દાંતનો જે પાછળનો ભાગ છે ત્યાં ટચ થાય અને આપણી જે ગળામાંથી હવા બહાર આવતી હોય એ અટકી જાય. ઉદ એવું બોલીને જુઓ. ઉદ જીભને અડાડી રાખો તો શ્વાસ અંદર રહી જશે ને. ઉદ ઉદ એમ બોલતાની સાથે જીભ રિલીઝ થઈ ગઈ અને આપણા અંદરની વાયુ છે એ બધું બહાર આવી ગયું. તો અહીંયા અડધો ઉચ્ચાર કરવાનો છે, એટલે કે આ વ્યંજન છે એના અંતમાં કોઈ સ્વર નથી. ઉદ પછી તરત ધ જોડાય છે એની સાથે. તો ઉદ્ર, ધ ની સાથે એક ઋકાર પણ છે. તો ઉદ્ર બહુ જ સ્લોલી જો આપણે એને બોલીશું તો એ ત્રણે ત્રણ વ્યંજનોનો અને બે વ્યંજન અને એક સ્વર જે છે એનો ઉચ્ચાર આપણને સંભળાશે.
ઉદ્ર ઉદ્ર દ અને રી. હવે જ્યાં પણ સંયુક્ત અક્ષર આવે એને હંમેશા એક ઝટકો આપીને બોલવાનો નિયમ છે. ઉદ્ર એમ નહીં, ઉદ્ર. એક જર્ક આવવો જોઈએ ત્યાં. એવી જ રીતે બીજી જે પંક્તિ છે ઉક્તાતિરિક્ત, ઉક્તા ઉક્તા તિરિક્ત રિક્ત ઉક્તાતિરિક્ત. વાક્ય વાક્ય વાક્ય. તે જ રીતે ત્રીજી જે ગડબડી થાય છે એ વિસર્ગના ઉચ્ચાર. વિસર્ગ એટલે શબ્દના પછી જે બે ટપકા આવે છે એ. અત્યારે જે તમે લોકોએ પાઠ કર્યા એમાં ઘણા બધા, એક તો મેં તમને કહ્યું કે વિસર્ગના પછી પ અને ક આવે તો એનો ઉચ્ચાર, વિસર્ગનો ઉચ્ચાર જે સામાન્ય રીતે હ જેવો થાય, એટલે હ હા હી હી હુ હુ એવો, પણ એના સ્થાને અપ અને અક. તો વિસર્ગ પછી પ આવે તો અપ. સિંધવક પરી, સિંધવક પરી, એમ અપ એવો ઉચ્ચાર થાય. વિસર્ગ પછી ક આવે તો અક એવો ઉચ્ચાર થાય. જો તે સિવાય વિસર્ગ હોય તો વિસર્ગનો ઉચ્ચાર હ જેવો થાય. પણ હ જેવો થવામાં હ ના જેટલા રૂપ હોય, એટલે અ વર્ણના પછી જો વિસર્ગ આવે તો અહ એવો થાય. આ નો પછી વિસર્ગ આવે તો આ, એ પછી આવે તો એ, ઈ પાછળ આવે તો ઈ, ઈ પછી આવે તો ઈ, ઓ પછી આવે તો ઓ. જેવી રીતે અહીંયા આપણે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ, પ્રકીર્તિતાઃ, ક્ષારાદ્યાઃ, ષટ્ પ્રકીર્તિતાઃ. એના ઉપરની પંક્તિમાં ગુણૈઃ, તો અઈ પછી વિસર્ગ છે તો ઐહિ એવો ઉચ્ચાર થશે. સમુદ્રા પછી વિસર્ગ છે તો સમુદ્રાઃ. પ્રકીર્તિતાઃ, અમૃતોદાઃ, વિચક્ષણાઃ. તો આ વસ્તુ થોડી સાવધાનીથી તમે લોકો ઉચ્ચાર કરતા શીખો. અને વિસર્ગમાં ત્રીજું એ જ ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો વિસર્ગ પછી સ આવે તો એ વિસર્ગનો ઉચ્ચાર સ જેવો થાય. તો જેમ આમાં 14મા શ્લોકમાં જુઓ, એતાદૃશાઃ સ્વતંત્રાશ્ચેત. તો વિસર્ગ પછી કયો વર્ણ છે? ચૌદમા શ્લોકમાં વિસર્ગ પછી કયો શબ્દ છે? 14મો શ્લોક મળ્યો કે નહીં? હા, શું છે શ્લોક? બાલ બોલ. એતાદૃશા સ્વતંત્રાશ્ચેત સિંધવક પરિકીર્તિતાઃ. તો વિસર્ગ પછી કયો છે વર્ણ? સ છે ને? સ્વતંત્ર પછી છે. વિસર્ગ પછી સ આવ્યો. તો વિસર્ગ પછી જો સ આવે તો વિસર્ગનો ઉચ્ચાર સ જેવો જ થાય, એટલે અડધો સ. પછી એનો હ જેવો ઉચ્ચાર ન થાય. જો તમે બહુ નિરાતે બોલો, સિંધવઃ એતાદૃશાઃ, પછી એકવાર થોડી નીંદર લઈ લો અને પછી તમે પછી બોલો સ્વતંત્રા, તો વિસર્ગનો ઉચ્ચાર હ જેવો થાય. પણ જો તમે સળંગ બોલતા હો તો એતાદૃશા સ્વતંત્રા છે, એતાદૃશા
એ રીતે એનો વિસર્ગને અડધો સ બોલવાનો. એવી જ રીતે તે મૃતોદાહ સમાખ્યાતાઃ. તો તે મૃતોદાહ, દા પછી વિસર્ગ પછી સ છે, તો દાહ આવો એનો ઉચ્ચાર કરો. હા બોલ, શું કે છે? વિસર્ગ એટલે શું થાય? 2 ટપકા કોલન માર્ક આવે ને એવું. હા. સારું, ચલો. તો આ આટલી કેટલીક વાતો છે ઉચ્ચારમાં તમે લોકોએ ધ્યાનમાં લેવાની છે. આજે તો અહીંયા આપણા 8 જેવું થવા આવ્યું છે. તો આજે અહીંયા જ આપણે વિરામ. થોડું ધ્યાનથી બધા લોકો ઉચ્ચાર કર્યા.